مرتبہ کیا کوئی جانے شہ بالا تیرا، مرتبہ کیا کوئی جانے شہ بالا تیرا، آسمانوں پہ ملائک میں ہے چرچا تیرا، تو سخی ایسا کہ حاتم بھی ہے منتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور ذوق میں جن کو نہیں جامِ صبح کیا جانے، جو ہے آوارہ زباں لذت ہو کیا جانے، مردہ جانے بھلا گرمی لہو کیا جانے، تیری عظمت کو بھلا تیرے عدو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، دیکھ لیتے جو کبھی سید عالم کا جمال، بھول جاتے تھے ہمیشہ کو امیہ کا جلال، یہی کہتے تھے رو رو کے آقا سے حضرت بلال، کہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور ڈوبنے والی ہے کشتی میری ساحل کے قریب، نہ خدا پار لگا دو یہ ہے کشتی غریب، تم سے کیا دور ہو جبکہ ہو تم اللہ کے قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، تقوی کبھی ان سے جدا نہیں ہوتا، پرہیزگاری کبھی ان سے جدا نہیں ہوتی، وہ تنہائی میں ہو تب بھی پرہیزگار ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہو تب بھی پرہیزگار ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے کچھ ہوں اور تنہائی میں جا کر کے کچھ ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ کے ولی ہیں وہ پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ حضرات، تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پہچان بتائی ولیوں کی اللہ نے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اب جو پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، ان کے لیے انعام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فرمان بدلتا نہیں ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرات، تو پتہ چلا کہ اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں، جو تقوی و طہارت کو اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ حضرات، تو جو اللہ کے ولی ہیں ان کی شان کیا ہے، جو اللہ کے ولی ہیں ان کا مقام کیا ہے، جو اللہ کے ولی ہیں ان کی عظمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ولیوں کو مہمان بنا کر کے بلائیں گے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن، سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے کہ ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے۔ حضرات، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بارات اگر بغیر دولہا کے چلی جائے تو کیا اس بارات کے لیے ناشتے کا انتظام ہوتا ہے؟ کیا اس بارات کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے؟ آپ بارات لے کر کے جائیں اور دولہا کو نہ لے جائیں، دولہا کو گھر پہ چھوڑ کے چلے جائیں، کیا آپ کو ناشتہ ملے گا؟ کیا آپ کو کھانا ملے گا؟ ہم نے دیکھا ہے شادیوں میں جا کر کے کہ جب تک دولہا نہیں پہنچتا ہے تب
तक नाश्ते का इंतजाम नहीं होता है, जब तक दूल्हा की गाड़ी पे नजर नहीं पड़ जाती है तब तक नाश्ता किसी बाराती को नहीं दिया जाता है। बिठा दिया जाता है बैठो, लेकिन नाश्ता नहीं दिया जाता है। जैसे ही दूल्हा पहुंचा वैसे ही नाश्ते का इंतजाम होने लगता है, वैसे ही नाश्ता चालू हो जाता है, वैसे ही खाना खिलाना शुरू हो जाता है। पता चला बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो उस बारात की इज्जत नहीं होती है। रब इरशाद फरमाता है, हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। जब रब की बारगाह में गौसे आजम दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो हम कादरी गौसे आजम के बाराती बन करके जा रहे होंगे। जब गरीब नवाज को जब दूल्हा बना करके अपनी बारगाह में बुलाएगा तो चिश्ती गौस गरीब नवाज के पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब साबिर पाक दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो साबरी उनके पीछे पीछे जा रहे होंगे। अरे जब बरेली के आला हजरत रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो रज़वी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात। रब फरमाता है हम वलियों को कयामत में दूल्हा बना करके अपनी बारगाह में बुलाएंगे। अब वो लोग जो कहते हैं कि जिन वलियों के मज़ारों पे जो जाते हैं उनसे क्या मिलता है, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, और वलियों के साथ साथ नबियों तक पहुंच जाते हैं। वो देखें, पढ़ें इस आयत करीमा को। रब फरमाता है हम वलियों को कयामत में अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे, और जो इनके दुश्मन हैं उनके लिए रब फरमाता वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम बिरदा। रब फरमाता है जो वलियों से दुश्मनी रखने वाले हैं, जो वलियों से नफरत करने वाले हैं, उनको जहन्नम की तरफ प्यासा हाका जाएगा। अब मुझे बताओ, आपने देखा होगा कि जब बकरियां चराने के लिए कोई लेकर के जाता है तो रेवर से अगर बकरी इधर उधर खेत की तरफ को भागती है तो उसके एक डंडा मार करके उससे कहा जाता है कि साथ साथ चल। हजरात, तो प्यासा कयामत के दिन जो वलियों से नफरत करने वाले हैं, जो वलियों से जलने वाले हैं, उन्हें रब तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते जहन्नम की तरफ प्यासा लेकर के जा रहे होंगे। हजरात, पता चला जो अल्लाह वाले हैं, जो वली हैं, वो कयामत में रब की बारगाह में दूल्हा बन करके आएंगे। हजरात, इसीलिए हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हम औलिया किराम के मानने वाले हैं। ये गौसो रजा कॉन्फ्रेंस है। हजरात, टाइटल भी कितना प्यारा है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने गौसे आजम की शान में पूरी जिंदगी गुजार दी तारीफ करते हुए। मेरे इमाम ने तो फरमाया था गौसे आजम आपका मकाम और मर्तबा तो ये है। मेरे आला हजरत पुकार के कहते हैं वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा। और मेरा इमाम फरमाता है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर अहसन मियां। कौन गौसे आजम है? गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान तो जरा देखो। आज हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह घर में बच्चे हैं, बीबी है, लेकिन आज हमारे घर में 2-3 बच्चे पैदा हो जाए और कहीं घर में बेटी पैदा हो जाए तो इंसान की फिक्र बढ़ जाती है, इंसान की टेंशन बढ़ जाती है, इंसान रात को सोता नहीं है, पता नहीं कहां से इसकी शादी का इंतजाम करूंगा। मस्जिद में जाए नमाज पढ़े तो नमाज के दौरान ख्याल आए कि कहां से इतनी बारात का इंतजाम करूंगा, कहां से इतने लोगों के नाश्ते का इंतजाम करूंगा। किस्मत से हज करने पहुंच जाए तो दौरान तवाफ जो है वो उसको घर वालों की याद सताए, दौरान तवाफ उसको याद आए कि कहां से बेटी के लिए शादी का इतना इंतजाम करूंगा। हजरात गिरामी, क्या गौसे आजम के पास बच्चे नहीं थे? क्या गौसे आजम की बीबी नहीं थी? अरे गौसे आजम की 4 बीबियां थी और गौसे आजम की 49 औलाद थी, लेकिन क्या गौसे आजम ने कभी घर के बारे में सोचा? मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया मेरे गौस, यहाँ पर 2-3 घर में फैमिली हो तो हमारी नींदें उड़ जाती हैं। आपके घर में तो इतनी बड़ी फैमिली थी, आपके घर का गुजारा कैसे चला? तो आज भी मेरे गौस के गुंबद से आवाज आती है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अला अल्लाह
हुआ हस्बु, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का रहमा गुमान नहीं होता है। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी। सुभान अल्लाह। गौसे आजम का भरोसा अल्लाह की जात पे था, गौसे आजम का तवक्कुल जो है वो अल्लाह की जात पे था, गौसे आजम का यकीन अल्लाह की जात पे था। आज हम अपने रब की जात पे भरोसा नहीं करते। आज हम अपनी जिंदगी को इस हाल में गुजार रहे हैं कि आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, आज खानकाहें हमारी वीरान हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए और आज सिनेमा हॉल हमसे आबाद हो गए। आज हर घर सिनेमा हॉल बना हुआ है। पहले तो टीवी के सामने लोग बैठ करके देखा करते थे, आज तो हर एक के हाथ में टीवी नजर आती है। अगर किसी के 4 बेटे हैं तो देखो चारों बेटे चारपाई पे अलग अलग फिल्में देखते नजर आएंगे। फिर कहते हो घर में बरकत नहीं होती, फिर कहते हो कमाने वाले बहुत है लेकिन घर में खैर बरकत नहीं होती, पैसा इधर आता है और इधर चला जाता है। तेरे घर में बरकत होगी कहाँ? पहले से तूने शैतान को वहां पर रख रखा है। याद रखो बरकत उसी घर में होती है जो घर अल्लाह की फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारता है, जो घर वाले अपने नबी को राजी करके जिंदगी गुजारते हैं। उस घर में अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, उस घर में अल्लाह की बरकतें उतरती हैं। हज़रात गौसे आजम की जरा जिंदगी तो देखो। मेरे गौस के मुरीद का कहना है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे शेख ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया है। ईशा में वुजू करते पूरी रात अल्लाह की इबादत करते गौसे आजम, और फजर की नमाज उसी वुजू से गौसे आजम पढ़ते थे। ये पीठ 40 साल तक बिस्तर से नहीं लगी गौसे आजम की। और गौस गरीब नवाज की शान देखो, गरीब नवाज के मुरीद का कहना है कि तकरीबन 30 या 35 साल के करीब गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रात में बिस्तर पे लेट करके नहीं गुजारा, बल्कि पूरी रात गरीब नवाज ने अल्लाह की इबादत की है। अब रात पता चला ये अल्लाह वाले जो है ये रातों को अपने रब को याद करते हैं। जब दुनिया चैन से सोती है तब ये अपने रब को याद करते हैं। जब दुनिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेती है तब ये उठ करके अपने रब को याद करते हैं। तब ये तन्हाई में अपने रब को याद करते हैं। आज पूरे घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, कभी भी एक दिन ऐसा नहीं मिलता कि जी खोल के अपने रब की इबादत कर सके। ईद के दिन जाता है भी मेरा भाई तो बहुत जल्दी उसको घर पे वापस आने की लगती है। जुमे की नमाज पढ़ने जाएगा मेरा भाई तो उसको बहुत जल्दी घर पे आने की लगी रहती है। याद रखो ये अल्लाह वाले हैं जिन्होंने रातों रात इबादत करके अपने रब को राजी कर लिया। परवरदिगार ने इनका नाम मिटने नहीं दिया, इन्होंने अपने रब को राजी किया। अल्लाह ने इनकी मोहब्बत तमाम लोगों के दिलों में डाली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर अहसन मियां बरेली शरीफ। यही वजह है कि आज रात के 2 बजने वाले हैं और आप यहाँ बैठ करके गौसे आजम का जिक्र सुन। क्या बात है। हमने देखा है दुनिया का जायजा लेकर के कि आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अभी हमारे यहाँ एक इंतकाल हुआ तो उसका बहुत करीबी रिश्तेदार आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि चीज इंटरनेट पे जाती है, बहुत करीबी रिश्तेदार था। वो आया, जनाजे की नमाज मगरिब के बाद होना थी, वो असर के बाद बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रुकूं, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। चला गया। शादी में अगर किसी के यहाँ पर कोई दावत करे तो पूछता है भाई खाना कब खिलाओगे, दोपहर में खाना है कि शाम में खाना है? वो कहता है कि भाई शाम में खाना खिलाऊंगा। तो उसी वक्त आएगा जिस वक्त खाना खिलाने का वक्त होता है। टाइम ही नहीं है किसी को किसी के लिए। मैं सोच में पड़ गया, रात के 2 बजे आप गौसे आजम के नाम पे क्यों जाग रहे हैं, आला हजरत के नाम पे क्यों जाग रहे हैं? आप अपना वक्त जब किसी को नहीं दे सकते तो आप क्यों 4-5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं? तब पता चला कि गौसे आजम ने अपने रब को राजी किया है, गौसे आजम ने अपने नबी को राजी किया है, गरीब नवाज ने अपने रब को राजी किया है, गरीब नवाज ने अपने नबी को राजी किया है। और जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम बाकी रहता है। हज़रात गिरामी में बात गौसे आजम की कर रहा था कि गौसे आजम की शान देखें। जब बाप नेक होता है और जब माँ परहेजगार होती है, जब बाप मुत्तकी होता है और जब माँ मुत्तकिया होती है, अरे जब बाप नमाज पढ़ने वाला होता है और जब माँ रात को उठ करके तहज्जुद पढ़ने वाली होती है, तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को
दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानती है। और जब माँ जो है रातों रात टीवी के सामने बैठ करके सीरियल देखने वाली होती है और बाप चौराहे पे बैठ करके इधर उधर की बातें करने वाला होता है, तो उसका बेटा अय्याश नहीं होगा तो क्या होगा। हमने देखा है कि आम के पेड़ पे आम आता है, जौ के पेड़ पे जौ आता है, गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, धान के पेड़ पे धान आता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने गेहूं की फसल बोई हो और उसमें से धान उग करके आ गया हो। कभी ऐसा होता है कि आपने जौ लगाए हो और उसके ऊपर लाई आ गई हो या लाइटा आ गया हो। कभी ऐसा नहीं होता है। अल्लाह चाहे तो मैक में से खजूर निकाल दे, अल्लाह चाहे तो सूखे दरख्त से फल अता फरमा दे, लेकिन मेरा रब ऐसा नहीं चाहता है। मेरा रब चाहता है कि गेहूं के दरख्त से गेहूं निकले, जौ के दरख्त से जौ निकले, धान के दरख्त से धान निकले, आम के पेड़ पर आम आए। आज हम चाहते हैं कि हम चाहे कितनी भी अपनी जिंदगी चोरी डकैती में गुजारे, लेकिन मेरा बेटा नेक हो जाए। हम चाहे कितना भी गुटके को हाथ लगाएं, मेरा बेटा गुटके को हाथ नहीं लगाएगा। ये सिर्फ हमारी सोच है। हम सोचते हैं कि आज हम जो है चाहे कितने भी गुनाह के काम करें, लेकिन मेरा बेटा परहेजगार बन जाए। याद रखो, जो जिस चीज का दरख्त होता है उस पर वही फल आता है। आज हमने अपने रब को भुला दिया है, आज हमने अपने रब के फरामीन को फरामोश कर दिया है। आज देखते नहीं चारों तरफ से मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से मुसलमान मुसीबत में घिरे हुए हैं। इतनी मुसीबत है, जितना मुसलमान इस वक्त परेशान है इतना मुसलमान परेशान नहीं हुआ। अरे तुमने देखा नहीं, 1450 साल से लेकर के 2021 तक कभी भी मस्जिद के दरवाजे बंद नहीं हुए थे, कभी भी मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद नहीं हुए, कभी भी खाना काबा के दरवाजे बंद नहीं हुए। लेकिन अब तुमने नहीं देखा कैसी बवा फैली थी कि मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद हो गए। आज हम सोचते हैं पता नहीं मस्जिद के दरवाजे बीमारी की वजह से बंद हो गए। याद रखो, आदमी जब नमाज पढ़ने नहीं जाता है तो वो ये सोचता है कि मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, लेकिन नहीं, मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज पढ़ने ना जाए तो वो ये सोचे कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि रब ने अपनी बारगाह में बुलाना भी मुझे पसंद नहीं किया। याद रखो, रब जिससे राजी होता है उसे अपनी बारगाह में बुला लेता है। आज इंसान सोचता है कि मैं बहुत कामयाब हो रहा हूँ, चंद दिन की जिंदगी है। आज हमने इस जिंदगी को गनीमत नहीं जाना। अभी चंद दिनों पहले कोरोना काल के अंदर कैसे कैसे जनाजे उठे थे, पता नहीं आम की सिमोती का क्या हाल रहा हो। हमने देखा है एक एक घर में 3-3 जनाजे लाइन से रखे हुए थे। क्या इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? क्या ये दुनिया जो चंद दिन की दुनिया है, इसे छोड़ करके लोग कैसे जा रहे हैं? एक मोहल्ला तो ऐसा है बरेली शरीफ में, उसमें एक मोहल्ले में एक दिन में 18 जनाजे उठे थे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके भाग गया। ये अचानक आने वाली मौतें, याद रखो प्यारे मुसलमानों, चंद दिन की जिंदगी है। क्यों ना इस जिंदगी को इस हाल में गुजार दो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। क्यों ना इस जिंदगी को इस हाल में गुजार दो कि तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो जाए। जब अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा और रसूल तुमसे राजी हो जाएंगे, फिर तुम यही कहते हुए नजर आओगे कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बल्कि तबा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक नहीं है, सरकार मगर आपका दामन न छूटे। वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चंद दिन की दुनिया है, चंद दिन की दुनिया है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर इस दुनिया की हकीकत रब की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती। मच्छर का पर देखा है आपने? रब मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया कि इस दुनिया की हकीकत रब की बारगाह में अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो हरगिज काफिरों को नहीं देता, मोमिनों को देता। जी, इसकी हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। क्या बात है! ये दुनिया है। आला हजरत फरमाते हैं, इस दुनिया को तू क्या जाने, जिसकी गांठ है हर राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन, शौहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है। हजरात, आज हम दुनिया में गिरफ्तार हो गए, आज हम दुनिया में मुलव्विस हो गए। आज हम आलिमों का अदब नहीं करते, आज हम अपने से बड़ों की ताजीम नहीं करते। हजरात, आज हमारी जिंदगी किस हाल में गुजर रही है?
आज हमारे छोटे देखो तो वो बड़ों को गालियां देते नजर आते हैं, बड़ों को देखो वो छोटों से बदतमीजियां करते नजर आते हैं। इस तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है। और नबी इरशाद फरमाते हैं मोमिन मोमिन का आईना है। नबी ने फरमाया मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। नबी फरमाते हैं ए मोमिन मोमिन की बुराई मत करना, उसकी ऐब जोई में मत रहना, उसकी स्कोह में मत रहना। आज हमने मोमिन की बुराइयां कर करके, अपने भाइयों की बुराइयां कर करके, अपने भाइयों की गीबत कर करके पड़ोसी को अपना दुश्मन बना लिया, खानदान वालों को अपना दुश्मन बना लिया। आज लोग गांव छोड़ करके जाते हैं, कहते हैं हमें गांव में हमारे दुश्मन बहुत पैदा हो गए हैं, हम गांव में नहीं रहेंगे, शहर में जाकर के रहेंगे। वजह क्या है कि आज हमने एक दूसरे की बुराइयां करके, आज एक दूसरे की ऐब जोइयां करके, एक दूसरे के दरवाजों पे झांक करके उसके ऐबों को जाहिर करके आज हमने अपने को दुश्मन बना लिया है। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो गया है, खानदान वाला खानदान वाले का दुश्मन हो गया है। हमने नबी की शरीयत पे अमल नहीं किया। नबी इरशाद फरमाते हैं जो किसी मुसलमान के ऐबों को दुनिया में छुपाएगा, परवरदिगार उसके ऐबों को क़यामत में छुपाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग एक दूसरे के ऐब जाहिर करते हैं। अगर कोई गुनाह का काम देखा तो बजाय उससे तन्हाई में जाकर के कहने के सरे महफिल कहते हैं, सरे चौराहे कहते हैं, बीच चौराहे पे खड़े होते, अरे उसके घर का हमने ऐसा माहौल देखा है, उसके घर का हमने ऐसा हाल देखा है। ये एक मोमिन को तकलीफ पहुंचाना हुआ। उसके ऐब जोई करके, उसके ऐबों को फाश करके लोग तुमने गुनाह को मोल ले लिया है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते जो मोमिन की तोह में रहता है, जो मोमिन की ऐब जोई में रहता है, जो मोमिन को सरे महफिल रुस्वा करता है। हज़रत मिशकात शरीफ में बाब सिलाई रहम के अंदर ये हदीस मौजूद है। नबी इरशाद फरमाते जो मोमिन को महफिल में बेइज्जत करता है, रब तबारक व तआला उसको उसके घर वालों के सामने जलील कर देता है। रब तबारक व तआला उसको उसकी औलाद के सामने जलील और रुस्वा कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, चंद दिन की दुनिया है, चंद दिन की जिंदगी है। इस हाल में जिंदगी गुजार के जाओ कि तुम्हारा नबी तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो जाए। बात गौसे आजम की चल रही थी, कैसे जिंदगी गुजारी है मेरे गौस ने। अरे जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है तो और जो उस घर में जो फूल खिलता है उस फूल को दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। आज दुनिया वालों ने सोच रखा है कि वो चाहे कितने भी गुनाह के काम करे लेकिन उनकी औलाद नेक हो जाएगी, उनकी औलाद परहेजगार हो जाएगी। याद रखो गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, धान के पेड़ पे धान आता है, आम के पेड़ पे आम आता है। जैसा बीज डालोगे वैसा ही उससे फल उगेगा। हज़रात गिरामी, आज दुनिया हमारी दुश्मन बनती जा रही है, आज दुनिया हमारी दुश्मन होती जा रही है। याद रखो आज गुनाहों ने इतना इंसान को परेशान कर दिया है। आज इंसान अपने रब का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें अता फरमाई है, कभी हम अपने वजूद पे गौर नहीं करते। ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है। अरे प्यारे मुसलमानों, ये हाथ क्या है उससे पूछो जिसके पास हाथ सलामत नहीं है। ये पैर कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पैर सलामत नहीं है। ये जुबान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके पास जुबान नहीं है। ये कान कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसे सुनने की कुव्वत अल्लाह ने अता नहीं की है। ये कितनी बड़ी नेमतें रब ने हमें अता की है। शेख शादी फरमाते जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब है, बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब है। कभी सोचा है दिन और रात में कितनी सांसें हम लेते हैं और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजरती जा रही है, हम अपने रब को भूल गए, आज हम अपने नबी के फरमान को भूल गए। मस्जिदों के दरवाजे हमें पुकार के कह रहे थे, लॉकडाउन में तो सीना तान के कहते थे। कई जगहों तो इमामों का हिसाब कर दिया गया कि इमाम साहब ने अपने चाहने वालों को अंदर बुला लिया, हमें मस्जिद के अंदर नहीं बुलाया। हमने देखा है कई इमामों की ये शिकायत आई कि हजरत हमारा हिसाब हो गया वहां से। हमने कहा ऐसा क्यों कहा? लॉकडाउन के अंदर चंद लोगों को नमाज पढ़ने की परमिशन मिली थी और वो पहले आ गए, तो जो नमाजी थे उन्होंने कहा कि इमाम साहब ने अपने लोगों को पहले बुला करके नमाज पढ़ा दी, इसलिए ये इमाम मस्जिद में नहीं रहेगा। ये शिकायतें लोगों के सामने आई थी। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज
مسجد کے دروازے جب تمہیں پکار رہے تھے کہ آ جاؤ، مسجد کے در کھلے ہوئے ہیں، تب تو لوگ جوئے کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تب تو لوگ دکانوں پہ بیٹھ کر کے گناہوں میں ملوث تھے، ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے تھے۔ ابھی جو الیکشن کا وقت گزرا، پورے دن آدمی بس پارٹیوں کی باتیں کر رہا تھا، کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں مرنا ہے، کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں رب کو جواب دینا ہے۔ مسجد کے اندر سے اذان کی آواز آئی، کوئی پرواہ نہیں، بس پارٹیوں کی باتیں چلتی رہی، بس وہی الیکشن کی باتیں چلتی رہی، فلاں پارٹی جیتے گی، فلاں پارٹی جیتے گی۔ ارے تمہیں کیا پتا، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں الکفر ملت واحدہ، جتنے کافر ہیں وہ ایک ہی ملت ہے، صرف تمہیں بانٹنے کے لیے الگ الگ پارٹیوں میں بٹ گئے ہیں۔ ارے تمہیں کسی پارٹی میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم مذہب اسلام کے دائرے میں رہ کر کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو، نبی کے فرمان پہ عمل کرو۔ میرا دعویٰ ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد حضور احسن میاں خطیب ہندوستان حضرت علامہ فرقان منظری صاحب زمین سکوتی۔ آج انسان جتنا ان تین لوگوں سے ڈر رہا ہے، اگر اتنا اللہ سے ڈرنے لگے تو وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ سچائی بتا رہا ہوں، کیا بات ہے؟ بس وہی باتیں، پتہ نہیں کیا ہوگا مسلمانوں کا، پتہ نہیں کیا ہوگا مسلمانوں کا۔ ارے کیا نمرود سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ کیا فرعون سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ کیا شداد سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ کیا حامان سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ ارے ان کے مقابلے میں تو اپوزیشن والے کھڑے ہوئے ہیں، ذرا زبان سے نکالا دوسرے لوگ ان کی بات پکڑ لیتے ہیں، لیکن ذرا نمرود کا تاریخی دور تو ذرا دیکھو، زبان سے جو بات نکال دیتا فوراً گردن مار دی جاتی تھی، لیکن تم نے دیکھا نہیں نمرود کو کیسا اللہ نے عبرتناک بنا دیا، نمرود کی لاش کو اللہ نے عبرتناک بنا دیا۔ اور آج بھی جا کر کے مصر کے میوزیم میں جا کر کے دیکھ لو، آج بھی نمرود کی لاش ایسے ہی رکھی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے، تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ جو ظلم کرتا ہے، جو مخلوق خدا کو پریشان کرتا ہے، اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے؟ بڑے بڑے ظالم آئے اس دنیا سے چلے گئے۔ فرعون دریائے کلثوم میں ڈوب کر کے مر گیا، نمرود کو مچھر نے مارا، مچھر نے، لنگڑا مچھر، وہ بھی ناک کے ذریعے دماغ میں گھسا، روزانہ صبح شام اس کے سر پہ چپل پڑتی تھی، جوتیاں پڑتی تھی، اتنا ذلت والی موت مرا۔ نمرود اس کو عبرت کا نشان بنا دیا میرے رب نے۔ دیکھیں ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، اور دیکھیں ابو جہل بھی آیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس کو میدان بدر میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یزید بھی آیا تھا اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے، اس کا نشہ جو ہے اتر گیا اور یزید دنیا سے چلا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے جو اللہ والے تھے ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ ارے یزید کو تم نے دیکھا نہیں، جو اللہ کے نام پہ جان دیتا ہے اس کا نام کبھی مٹتا نہیں ہے۔ یزید کے 14 لڑکے یا 21 بیٹے تھے، تاریخ بتاتی ہے، اور حسین کا ایک بیٹا میدان کربلا سے امام زین العابدین واپس آیا، اور جب حسین میدان کربلا میں جا رہے تھے فرمایا بیٹا میں جا رہا ہوں، بیٹے نے کہا ابا ابھی میں باقی ہوں، میں جاؤں گا، سیدھی لگا کے فرمایا میرے لال ابھی تیرا وقت نہیں آیا ہے، تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا، تجھ سے سیدوں کا سلسلہ چلے گا بیٹا، تجھ سے آل رسول کا سلسلہ چلے گا۔ اب سموتی والوں آپ کی محبت کا امتحان ہے، ادھر 14 یا 21 بیٹے ہیں یزید کے، تاریخ بتاتی ہے حسین کا ایک بیٹا میدان کربلا سے واپس آیا، 14 بیٹوں والا یزید مر گیا، 21 بیٹوں والا یزید اس دنیا سے چلا گیا، اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، اور ایک بیٹا حسین کا کربلا کے میدان سے واپس آیا۔ دنیا میں کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی نسل موجود نہیں ہے، جہاں آج سید موجود نہیں ہے، جہاں آل رسول موجود نہیں ہے۔ بغداد میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، ارے اجمیر میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، کلیر میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، دیوا میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، گلگرام شریف میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، ارے کالپی شریف میں دیکھو تو حسین کی نسل موجود ہے، مسولی شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے۔ تاریخ بتاتی ہے دنیا کا کوئی بھی
جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. سبحان اللہ. عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. تو پتا چلا کہ جب ظلم زیادہ بڑھتا ہے، جب ظلم زیادہ بڑھتا ہے تو وہ گناہوں کی وجہ ہوتی ہے. جی آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم سے ایسے کون سے گناہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے. کبھی غور تو کیا کرو، تنہا رہے اللہ والے، پورا علاقہ ان کا دشمن بن گیا لیکن ان کا کچھ نہیں بگڑا. وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہلکی سی بھنک لگی اور ہم دنیا والوں سے ڈرنا شروع کر دیا. اللہ سے نہیں ڈرتے، اپنے رسول سے سچی محبت نہیں کرتے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں بغداد کو کیسے تباہ کیا گیا. جب گناہ زیادہ بڑھتے ہیں تب ان کے اوپر ظالم حکمران کو مقرر کر دیا جاتا ہے. جب گناہ زیادہ بڑھتے، جب انسان گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے تب ظالم بادشاہ ان کے اوپر مقرر ہوتا ہے. جب لوگوں نے ظلم زیادہ کرنا شروع کر دیا تو حجاج ابن یوسف جیسا بادشاہ ان پہ مسلط کر دیا گیا. اور جب بغداد کے اندر بہت زیادہ عیاری اور مکاری بڑھ گئی تو ان کے اوپر تاتاری ہلاکو خاں جیسا ظالم مقرر کر دیا گیا. جب ظلم بڑھتے ہیں تب ظالم بادشاہ مقرر ہوتا ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ آج ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو رہا ہے. جب تک ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے رہے ساری دنیا ہمارے سامنے جھکتی رہی. کیا بات. جب سے ہم نے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا سب کے دروازے پہ جا کر کے جھکتے نظر آتے ہیں اور کوئی عزت نہیں ملتی. رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم مت کرو، سستی مت اٹھاؤ، تم ہی بلند رہو گے بشرط کہ تم مسلمان بن جاؤ. رب فرماتا ہے مسلمان بن جاؤ. ہم مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جو نہ ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف دے اور نہ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف دے. ہوتا کیا ہے کہ آج مسلمان کو گالیاں دیتا ہے، مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں کے پیچھے ہم نے کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے دیکھے ہیں. آج دیکھا نہیں جاتا مسلمان کے پیچھے پڑ گیا ہے، ایک دوسرے کی عیب جوئیاں کرتا ہے. ایک جگہ تو ہم جلسے میں گئے تو کسی غیر مسلم نے شکایت نہیں کی پولیس میں فون کر کے، بس مسلمان نے فون کر کے کہا کہ یہاں پر بہت تیز لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ جلسہ کیا جا رہا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، تمہارا دینی کام ہو رہا تھا، مسلمانوں کا یہ کام رہ گیا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے مذہب کے نام کی چیز کو بھی بند کرانے میں آگے آنے لگے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. یاد رکھو نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ ہو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. حضرات زندگی کیسے گزارنا چاہیے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اب ایک حدیث پاک سن لو، آنے والے ہیں وہ شخصیت آنے والی ہے، حضور صاحب سجادہ کی آمد ہونے والی ہے. اب میں ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو اور اسی کا مفہوم سن لو، پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. نبی فرماتے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. ان عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت عاق ولا منان ولا کمار ولا مدمن خمر. نبی ارشاد فرماتے، بہت غور سے سنیے گا، یہ حدیث آپ کو بخاری شریف میں مسلم شریف میں بھی مل جائے گی، اور بہت آسان کر دوں تو آپ انوار الحدیث کے اندر بھی اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں. وہ کتاب تو اکثر لوگوں کے گھروں میں پائی جاتی ہے. حضرات نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہاں جنت میں داخل ہونے سے مطلب کیا ہے؟ دخول اول. علامہ احمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، قاری ناظر صاحب، جنت میں داخل نہیں ہوگا. کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ دخول اول. جیسے نیکوکار پرہیزگار ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، یہ چار لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے. پہلے گناہوں کی سزا بھگتیں گے جہنم میں، پھر کسی کی سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا. وہ چار لوگ کون ہیں؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا، کہیں ہم تو ان چار کی فہرست میں نہیں آتے ہیں. نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت عاق، جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا.